ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवादी भी है और माफ़ी भी मांगता है कि थोड़ा इस वेले इस वक्त तकलीफ देती है। आज बहुत ही अनहोनी घटना पंजाब दे विच वापरी है। आज असी एक पंजाब दा हीरा होनहार व्यक्ति जिन्हें मानसा मूसे वाले पिंड तो उठ के दुनिया दे कोने कोने तक आपदा नाम बनाया, पंजाब दी आवाज नूं पहुंचाउण दा काम कीता। जिन्हों अमेरिका च जिहड़े रैपर है ड्रेक वर्गे फॉलो करते सन, पंजाब दा मान सीगा, साडे पंजाब दे साडी पेशाब दी शान सी। अज वो साडे विचों विछड़ गया। सानू इस गल का बेहद अफसोस है और सानू इस गल का भी बेहद अफसोस है, सानू साडे कोल कोई लफ्ज नहीं है कि असी उस प्यारे सिद्धू मूसेवाले दे माँ बाप नूं जां उहनूं चाहण वालियां नूं की जवाब देवांगे कि असी सिद्धू मूसेवाले नूं बचा नहीं सके। की ऐसी गल होगी कि उन्होंने दुनिया चों जाना पिया। सो बहुत ही मनभागी घटना है और ये सारा कुछ मैं समझदा केवल ते केवल सरकार दी नाकामी, पुलिस दी नलायकी करके वापरे। और जे नाकामी ते नलायकी पुलिस ना वरतदी तो शायद ये अनहोनी अज नहीं होनी सी। अज मैं थोनू ये भी दसना चाहना है, मैं डीजीपी साहब दी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। पंजाब दा डीजीपी एक तरफा अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 5 मिनट पंजाब दी प्रेस नूं संबोधन करके केवल घटना की जानकारी दे के और गैंग वॉर का वेरवा पाके आपकी जिम्मेदारी तो मुक्त होना चाहता है। और भगवंत मान सिट बना के ते एक 4 लाइनां दा ट्वीट लिख के घटना की जानकारी दे के पंजाब के लोगों को बिना कोई जवाब दिते मुक्त होना चाहती है सरकार। मैं थोनू ये दस दिया कि जो डीजीपी जानकारी दे रहे हैं कि सानू 9mm ते 45 बोर दे कुछ उत्थे खोखे मिले है। बतौर डीजीपी नू ये जानकारी नहीं कि उत्थे AK-94 दे भी AK-94 दे भी मैनू किसी ऑफिसर साहबान ने दसिया है कि उत्थे खाली खोखे मिले। उन्होंने कहा कि 3 तरह के वैपन सन, लेकिन उन्होंने दोवां का 9mm ते उहदा वेरवा दिता। और फिर यह गल कही पंजाब के डीजीपी ने कि 2 उन्हां कोले कमांडो सन, वो लैके नहीं गए ना। जबकि मैं थोनू दस देना चाहना है कि आज सुबह
तकरीबन 8 बजे मेरी सिद्धू मूसेवाले के पिता जी नाल गल हुई। मैं हिमाचल सी, हुणे मैं हिमाचल तो आ रहा, और उन्होंने मैनू चिंता जाहिर की कि साडे कोले हुण केवल 2 सिक्योरिटी गार्ड रह गए ने। 2 अज विड्रॉ सरकार ने दोबारा फिर कर ले, जबकि कांग्रेस पार्टी दे राज दे विच 8 सिक्योरिटी गार्ड के 10 सिक्योरिटी गार्ड सिद्धू मूसेवाल वाले कोले सन। एक गड्डी भी सी उन्हां कोले जिप्सी दे रूप दे विच सिक्योरिटी वास्ते। जदों सरकार बनी, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े सन, और जो सरकार का वतीरा सी, तुसी पिछले दिनों जिन्हों उन्होंने एक गाना कढ़िया, तुसी देखा होना, जो सरकार का वतीरा सी। फिर 4 सिक्योरिटी गार्ड वापस ले ले गए, और हुण घल्लूघारा के नाम से 2 सिक्योरिटी गार्ड होर वापस ले ले गए। जबकि होम मिनिस्टर साहब साबका थानू विस्तारपूर्वक दसणगे, इन्हां दे ऑफिसर साहबाना कोले अज तो 1.5 वरे पहला रॉ ते इंटैलीजेंसी दी रिपोर्ट के मुताबक, इंटैलीजेंसी रिपोर्ट ना कि CID रिपोर्ट ते रॉ रिपोर्ट, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्स हैगे ने। मानयोग DGP साहब ने इन्हां बारे बिल्कुल तुहानू चानन नहीं पाया, और मिस्टर डोके नू इस गल दा जानकारी हैगी है कि रॉ और इंटैलीजेंसी ने कहा सी कि सुमेध सैनी नू ते सिद्धू मूसेवाले नू दी जान नू खतरा हैगा। इसे करके उस वेले दे DGP ने सिक्योरिटी मुहैया कराई सी। और मैनू ये भी चेते है, अज भी मिस्टर चौहान जिहड़े ने ओको नू हैड करते ने, ये मैनू शुभदीप ने आके दसिया कि मैनू मिस्टर चौहान ने कहा कि बच के रही, तेरा एम्बुश भी लग सकता है, यानी कि तेनू घेर के मारिया जा सकता है। क्योंकि मैं ये उन्हां दी फैमिली दे नाल मेरा काफ़ी वार्तालाप हुंदी रहिंदी है। उन्होंने पिता जी साडे सरपंच सन जदों मैं पार्लीमेंट का चुनाव लड़िया। सो ये सारी जानकारी के बावजूद भी 2 सिक्योरिटी गार्ड लए थे। अज जो मैं हुण घटना के बारे पता किया भी सिद्धू आपके सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं लेके गया, तो मैनू उन्होंने रिश्तेदार ने दसिया कि 2 ही सिक्योरिटी गार्ड सन, ते दोवें सिक्योरिटी गार्डा ने गल कही कि असी बाई जी थके हैं, जे तुसी इजाजत दिओ तो असी आराम कर लीए। क्योंकि तुसी आप समझते हो जिन्हें को 2 सिक्योरिटी गार्ड होण ते जिन्हों रॉ ते इंटैलीजेंसी के बारे जो उन्होंने दसिया हो कि थ्रेट है, वो 24 घंटे किद्दां ड्यूटी कर सकते हैं। और जिहड़े सिक्योरिटी वाइकल की गल करते हैं, तुसी आप इस गल ते गौर फरमाओ कि जिहड़ा व्यक्ति आपदे पैसिਆਂ नाल बुलेट प्रूफ कार जिहदी गलबात DGP साहब ने दसी, वो सरकार की बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं सी, सरकार ने नहीं दी। वो सिद्धू मूसेवाले ने आपदे रिसोर्सिस दे नाल आपदी जान नू बचाउण वास्ते कि मैं जिउंदा रहां, वो आपदी गड्डी बुलेट प्रूफ कराई। मैं इत्थे ये भी पूछना चाहना कि पंजाब सरकार नूं ते पंजाब के DGP नूं ये बहुत चिंता है कि केजरीवाल साहब नूं सिक्योरिटी चाहिए है। उन्होंने लिखिया भी, दिल्ली कमिश्नर नूं लिखिया, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इन्हां कोले Z+ सिक्योरिटी है।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 90 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45 ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 20 25 ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਡਾ ਦੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ AK-94 ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਜੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਤਹਿਤ NIA ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ MLA ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 4 ਕਰਤੇ, 4 ਤੋਂ 2 ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੂਲਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣੀ ਗੱਲ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 120(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 1-to-1 ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ADGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। DGP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, DGP ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ 427 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਥ੍ਰੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ DGP ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ DGP ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ DGP ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ DGP ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ AK-47 ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। 94 ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AK-47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, AK-47 ਦੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ DGP ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ FIR 302 ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆ ਜਿਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ AK-47 ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ AK-47 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ DGP ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ AK-47 ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ DGP ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, 5 ਟਾਵਰ ਲਾਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, CBI ਔਰ NIA ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ DGP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਲਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਈਆਂ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦਾ FIR ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। सर SSP कह रहे हैं कि गैंगवार लॉरेंस बिश्नोई की ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈ ਕਿ 47 ਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਟੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਗੁਨ ਉਹ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ? देखो, मैं पहले ही कह चुका है कि आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों तो जो सरकार बनी है उदों तो मूसेवाला ते उपर तंज कसदी नजर आई, ये भी नजर आई कि असीं इंक्वायरी करांगे और अज अचनचेत पूरे मर्डर तो बाद ये गल कह देनी कि ये गैंग वॉर है जां सिद्धू मूसेवाले का किसी दे मर्डर च इन्वॉल्वमेंट है, पूरी जांच पहला करनी चाहिए सी। उन्होंने किसी जांच बुलाना चाहिए सी, उसको सम्मन कटिया होवे। अचनचेत उरे जान तो बाद मैनू लगता है कि ये पुलिस SSP मानसा नूं ते DG नूं शर्म होनी चाहिए है कि उन्होंने अफसोस जाहिर करना चाहिए है, जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए है। माता जी दी तुसी वीडियो देखी होनी, वो चीका मार मार के गालां कढ़ रही है, जिन्हें आपदी छाती दा दुध पिया के 6.25 फुट दा गभरू जवान पुत जिहदी दुनिया दे विच लोग गल्लां करदे उन्होंने आपदे हथों गवा लिया होवे। चाहिदा ये सी कि DGP पंजाब उत्थे जांदा, चाहिदा ये सी कि पंजाब दा मुख मंत्री उत्थे जांदा ते अफसोस जताउंदा
ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡੀਜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਅੰਡਰ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰॉ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਹੋ। और भी जो लोगों की विड्रॉ हुई है 400 कुछ करोड़ की, उससे पहले भी हुई, क्या दोबारा रिव्यू होना चाहिए? आपको लगता है कि इसके लिए ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ से मिलेंगे? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। सवालों को क्यों बच रहे थे? सवालों को क्यों बच रहे थे? कांग्रेस सेंटर होम नौकरी को लेकर ग्राउंड के सर्विस सेंटर होम मिनिस्टर को अप्रोच करें। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 80 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਕੇ ਬਾਬਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫੀਸਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਐਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀ ਔਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਫਲੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ, NIA, CBI, ਅਗਰ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਵਾਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਤੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਲਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल होंगे। भाई घटना तो कहीं भी हो सकती है, उस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है सुबह ही हो जाए, हो सकता है अभी हो जाए किसी के साथी के साथ। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ है ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, जो इतना पॉपुलर आदमी था, जिसको दुनिया जानती थी, दुनिया जिसके ऊपर मरती थी, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है और आप में से मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। मैं एक चीज तुहानूं दसना चाहना, 7 अप्रैल ਨੂੰ मैं DGP ਨੂੰ एक मैसेज किया और उन्हें अटिक ते आ गई ਜਾਂ नोटिड ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਥ੍ਰੈਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। DGP ਨੂੰ ਪਾਇਆ, DGP ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੇਮੈਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ DGP ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।